یہ کوئی ناول کہانی یا ڈرامہ نہیں بلکہ اسلامی تاریخ پر مشتمل سچی داستان خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے ایک قبائلی ترک غازی عثمان اول کے والد ترک اغوز کے سب سے بہادر قبیلے اور شاہکائی کے سردار ارطغرل غازی کی داستان ہے۔ انہیں عام طور پر غازی کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ ترک بہادر سردار سلمان شاہ کے ہاں 1191 عیسوی میں پیدا ہونے والے ارطغرل غازی، جس کی خلافت کی بنیاد پر تقریباً 600 سال تک ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اہم اور بنیادی کردار حضرت ابن العربی اور سفید داڑھی والے سلجوقی سلطنت کے بزرگ عالم لوگوں کا تھا، جن کا مقصد پوری دنیا میں صرف اور صرف نظام الہی کا قیام اور نفاذ تھا۔ عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا تھا، جنہوں نے جہاد کے لیے ترک اغوز خان کے خاندان کے 12 قبائل سے ایماندار اور بہادر سرداروں پر مشتمل ایک گروہ بنایا تھا۔ ارطغرل غازی جو نوجوانی میں ہی وحشی منگولوں کے خلاف لڑ رہے تھے، جبکہ اصل شروعات سلجوقی سلطان علاؤ الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان کو صلیبیوں کے چنگل سے آزاد کرا کے باقاعدہ میدان جنگ میں اتر چکے تھے، جس کے بعد ان کے والد سردار سلمان شاہ نے انہیں حلب کی ایوبی سلطنت کے امیر عبدالعزیز کے پاس الیچی بنا کر بھیجا، جو صلیبیوں کے ہاتھوں یرغمال بن چکا تھا، اور ان سے صلیبیوں کو روکنے کے بدلے قبیلے کو آباد کرنے کے لیے زمین کا مطالبہ کیا۔ ارطغرل غازی زمین لینے اور حلب میں صلیبیوں کا گیم بگاڑنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اس کے بعد صلیبی قلعے اماؤس، جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، اپنے والد سردار شاہ سلیمان کی سربراہی میں چڑھائی کر کے فتح کیا اور شیطان استاد پیترو کو قتل کیا۔ بھاگنے میں کامیاب ہونے والے صلیبی کمانڈر تیتوش بھی قتل کیا گیا۔ سلطان علاؤ الدین کی بھتیجی، جس کو صلیبیوں سے آزاد کر لیا گیا تھا، اس سے شادی ہو گئی۔ والد سلمان شاہ کی وفات کے بعد سفید داڑھی والوں کی خواہش کے مطابق منگولوں کے یلغار زدہ علاقے کی طرف ہجرت کی۔ اپنے بھائی گلدارو سنگر تکین سارم سے مل کر سلجوقی سلطنت کے غدار امیر سعد الدین کی تمام سازشوں کے باوجود ارطغرل غازی نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اکتاوی خان کا رائٹ ہینڈ تھا اور اکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی نے ایک بار پھر سفید داڑھی والوں کی رضا پر مغربی بازنطینی سرحد پر ہجرت کا ارادہ کیا، مگر ان کے بھائیوں نے انکار کر دیا۔ اس صورت میں انتہائی محدود وسائل اور بہت کم مگر بھروسہ مند ساتھیوں اور لوگوں کے ساتھ ہجرت کی، جن میں سب سے اہم ان کے 3 بہترین جنگجو نورگل، بابر اور روشیان شامل تھے، جنہیں بچپن میں ہی جنگل سے ارطغرل قبیلے لے کر آئے تھے اور ان کی پرورش ان کے والد نے اپنے بچوں کے ساتھ کی تھی۔ جب وحشی منگولوں نے ان کے والد اور قبیلے کو قتل کیا تھا، یہ ارطغرل کے بھائیوں سے بڑھ کر تھے۔ ان کے علاوہ سردار حکیم ارتک، عارف اور سپاہیوں میں عبد الرحمن ساما، دومرو، ملک شاہ، گنگوت قابل ذکر تھے۔ ہجرت کرنے والوں میں والدہ حائمہ، ان کی بیوی حلیمہ سلطان، شیر خوار بیٹا گندوز اور چھوٹا بھائی ذوالجان شامل تھا۔ حلیمہ سلطان کا بھائی شہیر شامل تھا، جن کے راستے میں ہی امیر السعد نے شہید کروا دیا۔ مغربی سرحد پر کئی سال غربت اور تنگ دستی کا سامنا کیا، مگر پہلی فتح انہوں نے صلیبی قبضے میں موجود بہانکی بازار کی صورت میں حاصل کی۔ وہاں زبردست اسلامی اور منصفانہ نظام قائم کیا، جس سے مسلمان اور غیر مسلم دونوں خوش تھے۔ سلطان علاؤ الدین نے ارطغرل غازی کو مغربی سرحد پر اپنا سردار اعلیٰ بنایا اور وہاں کے ریاستی امور ان کے سپرد کیے۔ امیر السعدین نے ان کے خلاف سازشیں جاری رکھیں اور ان کی فتوحات کو سست زور کر دیا، مگر روک نہ سکا۔ روم کے شہنشاہ اور پاپا روم کی ملکیت میں موجودہ کارا چائسکار کلیسا کے گورنر اور غدار امیر السعدین نے ارطغرل کو زیر کرنے کے لیے آپس میں گٹھ جوڑ کیا تھا، مگر ارطغرل غازی نے پہلے گورنر کو قتل کیا، پھر کارا چائسار کلیسا کو فتح کیا اور کلیسا کے دوسرے گورنر کو پکڑ کر امیر السعدین کی غداری کے خلاف سلطان علاؤ الدین کے حضور پیش کر دیا۔ سعد الدین سلطان کی بیوی کی مدد سے بچ گیا، مگر گورنر کے وعدے کے مطابق ارطغرل غازی نے رہا کر دیا اور ان کی جان بچائی، جس سے متاثر ہو کر گورنر مسلمان ہو گیا اور ارطغرل کا ساتھی بن گیا۔ کافی اہم کامیابیاں حاصل کیں اور شہادت کا مرتبہ پایا۔ دوسری طرف امیر السعدین نے سلطان علاؤ الدین کو زہر دے کر قتل کیا اور ان کی وصیت کے خلاف شہزادہ غیاث الدین کیسرو کو برائے نام سلطان بنا کر تمام ریاستی امور اپنے ہاتھ میں لیے اور مرحوم سلطان کے چھوٹے بیٹے خلیج ارسلان کو سلطان کی دوسری بیوی کے ساتھ مل کر قتل کیا اور ارطغرل غازی پر سلطان علاؤ الدین کے قتل کا الزام لگا کر ان کو قتل کرنے کی سازش پر سلطان کے بیٹے کو قائل کر لیا۔
मगर इब्नुल अरबी ने सुल्तान के बेटे के सामने अर्तुगरल की बेगुनाही की जमानत दी और रिहा करवाया, मगर इससे सरदार आला का मुकाम वापस लेकर इनको कत्ल करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर सलेबियों से साजबाज की। मगर सुल्तान का बेटा और मौजूदा सुल्तान गियासुद्दीन अमीरुस्सादीन और अपनी माँ की साजिशों को जान चुका था और इनको ये भी पता चल रहा था कि अब मुझे कत्ल करके सादुद्दीन खुद सुल्तान बनना चाहता है। इस सूरत में सुल्तान ने माँ के साथ अर्तुगरल गाजी के कबीले में पनाह ली और सादुद्दीन के कत्ल का फरमान जारी करके ये काम अर्तुगरल गाजी को सौंप दिया, जिसको अर्तुगरल गाजी ने नूरगुल अपने भाई संगर तकीन के साथ इंतहाई मुश्किल सूरत हाल के बावजूद मुकम्मल किया और सादुद्दीन को जहन्नम वासिल कर दिया। ये पहला गद्दार नहीं था, इससे पहले मुख्तलिफ कबीलों के बहुत से गद्दारों को जहन्नम वासिल किया जा चुका था। सरदार आला का मुकाम दोबारा हासिल किया। हलीमा सुल्तान से 3 बेटे गंदोज, साउजी और उस्मान अव्वल पैदा हुए। सल्जोकी सल्तनत और रियासत मंगोलों के नरगे में थी और आखिरी सांसें ले रही थी। इस सूरत अमन मुआहदे के लिए सुल्तान ने अर्तुगरल को इलीची बनाकर चंगेज़ खान के बेटे और जानशी उक्ताई खान के पास भेजा। उक्ताई खान इनकी बहादुरी से मुतासिर होकर इनको पहले अपना कमांडर और बाद में सल्जोकी सल्तनत बनाने की पेशकश की और 2 साल अमन मुआहदा भी कायम किया। इसके बाद मरहूम सुल्तान इलाउद्दीन के फरमान के मुताबिक इन्होंने बाज़तीनी सरहद पर मौजूदा खूबसूरत इलाके सोगात जाने का इरादा किया, जो सुल्तान ने इनकी बहादुरी के एतराफ़ में बतौर हदिया इनको दिया था। वहाँ पर बावजूद मुआहदे के इन्होंने बदस्तूर सहलेबी शहनशाह की साजिशों का सामना किया और दूसरी तरफ वैशी मंगोलों ने एक बार फिर सोगात का रुख कर लिया था। सोगात में अर्तुगरल गाजी ने सलेबी और मंगोलों दोनों को शिकस्त दी और इस्लामी आदलाना मुनसफाना निज़ाम कायम किया और सल्जोकी सल्तनत के खात्मे पर अपनी सल्तनत का क़याम का ऐलान किया और इसके लिए जद्दोजहद शुरू की, जो इनकी वफ़ात के बाद इसके बेटे उस्मान अव्वल की लीडरशिप में खिलाफत उस्मानिया या सल्तनत उस्मानिया की सूरत में कायम की गई, जो 600 सालों तक मुसलमानों की हिफाजत करके रहती दुनिया तक मिसाल बनी। खिलाफत या सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान अर्तुगरल गाजी के बेटे उस्मान अव्वल बने, जिनके नाम पर सल्तनत उस्मानिया को याद किया जाता है। उस्मान भी अपने वालिद की तरह बहादुर थे, जिन्होंने बेशुमार फतुहात हासिल की। ये खिलाफत 3 बराज़मों पर फैली हुई थी और जनूब मशरक यूरोप, मशरकी वस्ती और शुमाली अफ्रीका का बेशतर हिस्सा इसके ज़ेरे नगी था। इस अजीम खिलाफत की सरहदें मगरब में अबनाए जिब्राल्टाइन, मशरक में बहीरा कज़ोज और खलीज फारस और शुमाल में ऑस्ट्रेलिया की सरहदों स्लोवाकिया और करीमिया, मौजूदा यूक्रेन से जनूब में सूडान, सोमालिया और यमन तक लीनिया और वलेचिबिया के बाज़गाज़ार इलाकों के अलावा इसके 29 सूबे थे। द्रिल्स अर्तुगरल क्या है? इस दास्तान को तुर्क प्रोड्यूसर मोहम्मद बज़दार ने एक सीरीज़ में एक ड्रामे की शक्ल दी है, जो सच्ची दास्तान पर मुश्तमिल है। इसमें बेहतरीन अदाकारी की गई है। देखते वक्त आपको ऐसा मालूम होगा कि शायद मैं इसी सदी, इसी कबाइल, इसी पहाड़ों, जंगलों, सादा मगर ईमानदार, मुखलिस, निडर, बहादुर, इंसाफ पसंदा और अल्लाह पर तवक्कल करने वालों लोगों के दरमियान जी रहा हूँ। अल्लाह अकबर के नारों पर बुलंद इनकी तलवारों और घोड़ों की हनहनाहट की आवाज़ें और सबसे बढ़कर इनकी कबाइल तुर्क रवायात, जिनकी बदौलत तमाम कबाइल जुड़ रहे हैं, ये सब कुछ आपको द्रिल्स अर्तुगरल में देखने को मिलेगा। इस सीरीज़ ने मशहूर अंग्रेज़ी सीरीज़, नावल और नावल निगारों को और दुनिया को दिखाया है कि तुर्क कौम कल भी बहादुर और अजीम थी और आज भी छोटी कहानियों, फहाशी और अरियानी के बगैर भी ड्रामे और सीज़न बनाए जा सकते हैं। आप झूठी कहानी, फहाशी व ऐरानी पर मबनी फ़िल्मों के ज़रिए नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहे हो, तो हम अपने हीरोज़ की सच्ची दास्तानों के ज़रिए इनके दिलों में जिहाद और निज़ाम इलाही के क़याम का जज्बा पैदा करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम ने द्रिल्स अर्तुगरल को सॉफ्ट बम्ब और नौजवानों को जिहाद और शिद्दत पसंदी की तरफ तरगीब करार दिया है। 80 से ज़ायद ज़बानों में तर्जुमा करके करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया में लोग इसको देख चुके हैं। तैयब उर्दवान की स्पेशल ताकीद पर बनने वाली सीरीज़ को मुस्लिम दुनिया के कई रहनुमा कदर की निगाह से देखते हैं, जिनमें चीचिनिया के सदर रमज़ान कदीरो सरफरिस्त हैं। मुझे इस सीरीज़ में ये सबक हासिल हुआ कि जब मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके निज़ाम इलाही और इंसाफ के अदल के लिए इखलास के साथ तलवार बुलंद कहता है, तो चाहे पूरी दुनिया और उनके वसाइल मद्दे मुकाबिल हों, फिर भी फ़तह व कामरानी मुसलमान की होगी और बातिल की मुकद्दर में शिकस्त होगी। ज़िल्लत और रिसवाई के अलावा कुछ भी बातिल को हासिल नहीं होगा। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया अपने वक्त में एक अजीम तरीन सल्तनत रही, जो 19वीं सदी में आकर इख्तिताम पजीर हुई। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया अपने वक्त की अजीम तरीन सल्तनत रही। तो दोस्तों, ये थी सल्तनत उस्मानिया की तारीख।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि नए आने वाले हमारे ऐसी वीडियो आप तक बआसानी पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।